Yeah, I'll continue discussing some of the points, some more points about some of the things I was discussing in the last few days. Продолжим обсуждение тех моментов, которые мы рассматривали последние несколько дней. And there are some, at least one other question, is there? It's a list of 6 questions, actually. Okay. More about the farm communities. Еще пару слов по поводу сельхозобщин. One thing I should say before we start this is that discussing different points about our practical lives in Krishna consciousness. То есть мы будем еще несколько слов скажем по поводу различных аспектов практики сознания Кришны. How to apply the teachings of Srila Prabhupada in our lives today. Как применять наставления, содержащиеся в учении Шрилы Прабхупады в повседневной жизни. About farm communities, one point we often hear is that, well, when the whole society collapses, then we'll automatically go back to the farm. По поводу сельхозобщин часто бытует мнение, преданные думают, что когда общество все развалится, наступит хаос, вот тогда автоматически мы будем жить на земле. There's no real need to go now because there's going to be a crisis and then we'll all go anyway. Сейчас нет нужды уезжать в деревню, поскольку все равно будет кризис, и вот после кризиса уж тогда все и поселимся в деревне. Well, I've been hearing about the imminent collapse of society which is about to happen within a very short time. All my life. Но прогнозы о неминуемой и скорой, так сказать, гибели человеческого общества я слышу на протяжении всей своей жизни. It's always just now coming. То есть все время говорится о том, что вот-вот наступит этот конец света. Especially at the end of 1999, many people were convinced that at the stroke of midnight with the incoming 21st century, then everything in society would automatically collapse. В конце 1999 года многие были уверены в том, что вот с наступлением 1 января 2000 года, с наступлением до 21 века, все, значит, разрушится. So it might do at any time. Конечно, эта разруха может наступить в любой момент, прийти. Many devotees are saying now there's this recession, and this means that the whole society, the way it's going on now, will radically change very soon. И сейчас, вот как говорят, глобальный экономический кризис финансовый, и многие считают, что, так сказать, жизнь общества изменится кардинальным образом. So it might do. Это, в принципе, возможно такое. Maybe this man should come and sit with the men and not in the middle of the women. Can request him. Прабху может поближе подвинуть. I think he's just a new visitor. Да, мужчина, вы можете вот вместе с другими присоединиться, да, не с женщинами сидеть, а с мужчинами. If you don't mind. Если все, вы не против. Yeah, there was, between the two world wars, there was a major economic crisis in the world, which went on for many years and probably gave rise to the Second World War. Между двумя мировыми войнами, первой и второй, в мире также имел место серьезный экономический кризис, который, в принципе, и послужил причиной Второй мировой войны. And then after the Second World War, the whole of Europe was just totally devastated in pretty much every way, economically, socially, culturally. А после Второй мировой войны Европа, по крайней мере, была полностью разрушена в экономическом, так сказать, культурном, во всех отношениях. But the modern way of life didn't cease to exist. It's still going on. Но это не положило конец современному образу жизни, то есть он
So продолжает don't господствовать. wait for a crisis to go to the land. Поэтому не нужно ждать кризиса для того, чтобы There already is a crisis. There's an ongoing crisis at every moment. переехать в деревню. Кризис, он уже продолжается, он каждый день наблюдается. It's called birth, death, old age and disease. Это кризис, это повторяющиеся рождение, старость, болезни и смерть. It's called forgetfulness of Krishna. Этот кризис называется забвение Кришны. And devotees, they all have the crisis. The crisis that we're seeing in most devotees' lives is that they want to be Krishna conscious, but because of the pressure of modern life, they don't have time. Кризис, который наблюдается в жизни большинства преданных, это то, что они хотят быть преданными, но под воздействием современного образа жизни, в результате этого давления у них просто не остается времени на сознание Кришны. Or even if they have time, they don't have the inclination because of the attractions of modern life. А если у них есть время, то у них нет просто желания в результате различных каких-то соблазнов современного мира. Now, another point I was talking about keeping our Krishna consciousness and the preaching of Krishna consciousness focused on the essentials. Я также говорил о том, что необходимо сосредотачиваться в сознании Кришны, в проповеди сознания Кришны на основных базовых вещах. Keeping Krishna consciousness, Harinam, book distribution, prasad distribution very strongly in the center. То есть деятельность общества должна основываться на распространении книг, харинамы и распространении прасада. Now there are many points that are, we could say, tangentially related to Krishna consciousness. Есть какие-то вещи, которые тоже очень тесно связаны с сознанием Кришны. For instance, there are many people in the world who are concerned with improving the ecological situation. Например, есть люди, которые заинтересованы, которых интересует, так сказать, улучшение экологической обстановки в мире. And there are vegetarian societies. Есть различные сообщества вегетарианцев. Societies promoting prevention of cruelty to animals. Или сообщества, так сказать, по борьбе против насилия над животными. Promoting human rights. Или общество в поддержку прав человека. Anti-smoking. Или выступающие против курения. Anti-alcohol. Против употребления спиртного. Anti-drug abuse. Против употребления наркотиков. Anti-gambling. Против азартных игр. Etc., etc., etc. И так далее и тому подобное. There are all kinds of societies who are trying to do things to improve society in various ways that we approve of, actually. Есть многие организации, которые пытаются, так сказать, улучшить жизнь общества, и мы, так сказать, с ними согласны, то есть поддерживаем их позицию. For instance, the idea to stop alcohol abuse is something we laud, we approve of. Например, мы выступаем или поддерживаем идею о, так сказать, о запрете или неупотреблении спиртного. On the other hand, as devotees of Krishna, we can't put too much energy into any of these fields. С другой стороны, будучи преданными Кришне, мы не должны тратить, так сказать, слишком много энергии на вот эти направления. Like I say, there are unlimited ways in which the world can be improved because it's bad in pretty much every way. Существует множество, так сказать, способов улучшить жизнь в обществе, поскольку, так сказать, жизнь не очень-то налажена. So the one change in society that will improve everything at all levels is if people is introducing Krishna consciousness. Ну, перемена, которая способна кардинальным образом изменить жизнь в человеческом обществе, это сознание
Кришны, то есть познакомить людей с сознанием Кришны. If people become Krishna conscious, they'll automatically become vegetarians. Если люди обретут сознание Кришны, то они автоматически станут и вегетарианцами, They'll automatically stop mistreating animals and other human beings also. и прекратят, так сказать, насилие по отношению к животным, да и к людям тоже. They'll automatically stop drinking alcohol and taking cigarettes. Автоматически перестанут употреблять спиртное и курить сигареты. So it might seem like a good idea for devotees to get involved in, say, studying or taking part in environmental protection or save the whale, save the penguins and all this kind of thing. На первый взгляд может показаться, что вот преданный может, так сказать, посвятить себя вот этим направлениям защите окружающей среды, защите китов, защите пингвинов, Anti-alcohol. принять участие в антиалкогольной кампании. But the thing is, these are all only partial efforts. Но все это на самом деле как-то неполноценные вот эти вот усилия, направления, то есть не в том. And yeah, they don't really. If we try to solve all the problems individually, there's no end to the problems. Если мы попытаемся как бы по отдельности каждую проблему решать, то это нам не удастся, потому что нет, этим проблемам просто нет числа, нет конца. And it's true that some people might appreciate our efforts, И, конечно, найдутся люди, которые оценят наши усилия в этом направлении. but it just takes up so much of our energy. Но на это мы потратим кучу энергии своей. If we want to get involved in improving the environment, we may have to go to some protest against building a dam or something like this. I don't know if this kind of thing goes on in Russia, but does it go on? It must do nowadays, not much. They don't have much ecological or environmental consciousness here. Or if we want to, stop alcohol abuse, we might write so many papers to the government and make magazine articles and whole conferences to stop alcohol abuse. Если мы выступаем за улучшение, так сказать, или за защиту окружающей среды, может быть, мы станем участвовать, проводить, организовывать какие-то демонстрации против строительства какой-то дамбы, плотины или водохранилища. Если мы выступаем против, так сказать, засилия спиртного, может быть, мы тоже начнем писать какие-то статьи в журналы, в газеты, проводить конференции и так далее. And it just takes up so much of our energy. И на это уйдет вся наша энергия. When we should be using that energy for propagating Krishna consciousness. Однако мы должны использовать эту энергию для того, чтобы распространять сознание Кришны. We become diverted into noble but lesser issues. В противном случае мы отклонимся, так сказать, посвятим себя какой-то благородному делу, конечно, но менее значимому. So we can still preach by the old method, distributing books, holding festivals, having Harinam, distributing prasad. Можно проповедовать старым способом, проверенным, распространять книги, прасад, проводить харинамы, устраивать фестивали. Krishna consciousness still works. Знание Кришны эффективный процесс и все еще работает. Lord Chaitanya's process is not out of date. Процесс, который предоставил Господь Чайтанья, он не устарел и все еще действует. The same process given by all our acharyas, we don't have to try to make it better. Процесс, который дан нам нашими ачарьями, не нужно пытаться его как-то усовершенствовать. It's already perfect. Он уже совершенный. So if we simply present Krishna consciousness as it is, then sincere people will be attracted. Если мы будем представлять сознание Кришны таким, как оно есть, то искренние люди будут привлекаться этим. And we see that if we do these things, then Krishna will send sincere people. И если мы будем так поступать, проповедовать таким образом, то Кришна будет посылать нам искренних душ. There may be so many ways in which we try to make devotees.
Могут быть различные способы, как мы пытаемся, так сказать, сделать людей преданными. which is good. We should try to make devotees. И это хорошо, мы должны, так сказать, привлекать людей к сознанию Кришны. But practically we see that if we push on the book distribution, Harinam, festivals, all these things, then Krishna sends people. Но мы видим на практике, What do you think? если мы просто распространяем книги, проводим харинамы, устраиваем фестивали, то Кришна посылает, так сказать, искренние души. Krishna consciousness still works. Сознание Кришны работает. So there may be peripheral preaching programs. Могут быть различные проповеднические программы. Those which can be very directly related to Krishna consciousness, they were more acceptable. И наиболее, так сказать, благоприятно проводить те программы, которые напрямую, так сказать, связаны или напрямую рассказывают о сознании Кришны. For instance, in some parts of the world, devotees give seminars on character building. Например, в некоторых странах преданные проводят семинары по, так сказать, совершенствованию личности. So that can be directly related to Bhagavad Gita. И эту тему можно напрямую связать с Бхагавад-гитой. Or cooking classes, and we can just directly tell people that yes, the main ingredient is Krishna Bhakti. Или преданные могут давать кулинарные уроки, обучать, так сказать, людей кулинарному искусству. И там также можно проповедовать, говорить, что основной ингредиент – это Кришна Бхакти. From the beginning, we can say that we are presenting spiritualized vegetarian food. С самого начала можно говорить, что вот мы пропагандируем одухотворенную вегетарианскую пищу. Or if we can't do that, then there's not much use. В противном случае смысла особого нет в этих уроках. So, some question came up that, well, different spiritual masters say different things. You are quoting these questions or different? Yeah. It's not exactly like this. Yeah, okay, what's the question? You had it yesterday? There was a question you had yesterday at the end of the class. I didn't have time for that. Нет, вчера, который вот задавали. Was that it? One at the end of the class yesterday? Да, ага, вот, да. Yeah. Different spiritual masters in ISKCON have different opinions regarding deity worship and other aspects of devotional service. Why there is no one single opinion among the ISKCON leaders on such important matters? Духовные учителя ISKCON высказывают разные мнения в отношении поклонения божествам и другим аспектам преданного служения. Почему среди лидеров ISKCON нет единого мнения по столь важным вопросам? Yeah, this can undoubtedly put disciples in a difficult situation. Да, это ставит учеников в затруднительное положение. When their spiritual masters have different approaches on different issues. Когда разные духовные учителя имеют разные мнения по разным вопросам. In one letter, Srila Prabhupada addressed the issue of devotees having different opinions. В одном из писем Шрила Прабхупада, так сказать, затронул вот этот момент, эту тему разницы во мнениях по разным вопросам. And he said, well, that's natural because we're persons. Он сказал, что это естественно, ничего в этом удивительного нет, поскольку мы личности. And wherever there are persons, there will be different outlooks. И у каждой личности, у каждого человека свой взгляд. Why isn't there one approach? Well, because Krishna consciousness, there may be different approaches. Почему не In существует Krishna consciousness. единого подхода? Потому что в сознании Кришны возможно сразу несколько подходов. For instance, some may advocate for preaching very widely
then we should not worry too much about rules, and we should just make it very easy for everyone. Например, кто-то с целью, так сказать, широкой проповеди может не сосредотачиваться на каких-то деталях, на каких-то следовании, очень строгом следовании правилам, всем и предписаниям. And someone else may say that, well, without rules, it's not really Krishna consciousness at all. Кто-то может говорить, что без этих правил, без следования этим правилам, так сказать, сознание Кришны вообще теряется. So there can be a kind of tension between a broad propagating approach and a more ideal or idealistic approach. Поэтому между такими вот подходами, так сказать, широкой проповеди и более таким идеалистичным подходом могут быть какие-то противоречия или разногласия. What is that verse? Smartavya satitam. No, what is that verse? No. There's another verse. What is that? First bring people to Krishna. First turn off your cell phone. Выключите, пожалуйста, мобильные телефоны. What is that verse that people should first bring them to Krishna, then introduce the rules and regulations? What is that verse? Как этот текст говорится, что сначала нужно привести человека к познанию Кришны, потом уже познакомить их с правилами, предписаниями. Известный текст. It's a well-known verse, but I'm not remembering it just now. Сейчас уже не помню его. So, in the beginning we should make things easy for people and then gradually introduce all the rules. Ну, то есть вначале не нужно усложнять людям, так сказать, жизнь, и постепенно можно их знакомить уже со всеми принципами и правилами. The thing is, if we just make it easy and then we don't bring people up, then we don't really bring them into Krishna consciousness. Проблема лишь в том, что если мы вот вначале, так сказать, не станем усложнять жизнь человеку, то он как бы и не придет к сознанию Кришны. То есть это для него не будет сознанием Кришны тогда. So one reason there may be a difference of opinion is that there are different approaches. Итак, причина вот этих разногласий в том, что могут быть разные подходы к сознанию Кришны. Another reason may be that, some are just wrong, that's all. А другая причина заключается в том, что просто могут некоторые ошибаться. For instance, it's widely considered that the Ritvik idea is wrong. Вот, например, The idea that Prabhupada didn't want any of his disciples to be gurus. Например, вот принципы ритвиков считается, что они неправильны, что это заблуждение, так сказать, убеждение в том, что Прабхупада не хотел, чтобы его ученики принимали учеников, то есть чтобы все считались учениками Прабхупады. То есть это отклонение. And, it's pretty much universally considered within the modern society of Vaishnavas that the attempt of one of the ISKCON leaders in the 1980s, I think it was, to make a kind of merger of Christianity and Vaishnavism was completely bogus. И также, так сказать, в современной истории вайшнавизма, пример, когда где-то в 80-е годы попытка одного из преданных объединить, так сказать, вайшнавизм и христианство, как-то слить их воедино, тоже считают, что это не авторитетные отклонения. So, in the case under discussion, deity worship, По поводу поклонения божествам, if we analyze dispassionately, we can say clearly that the standards of deity worship in ISKCON today are much lower than they were when Srila Prabhupada was present. если мы беспристрастно проанализируем ситуацию, то мы придем к выводу, что стандарты поклонения божествам сейчас в ИСККОН гораздо ниже тех стандартов, которые установил Шрила Прабхупада. Whether this is desirable, or some people may say, well, that's good, many people are worshipping deities. Насколько это приемлемо или хорошо, некоторые могут сказать, вот это хорошо, поскольку больше людей получили возможность поклоняться божествам.
but I question whether what goes on in the name of worship should be going on. Но вопрос у меня возникает, насколько такое поклонение божествам можно считать поклонением, и насколько оно имеет право на существование. Now we may say, well, there should be one opinion among all. Можете сказать, должно быть одно, единое мнение у всех на этот счет. But that's not possible. Это просто невозможно. And you can make legislation that this is the policy, but you can't legislate people's minds. Вы можете, конечно, принять закон, установить правила, закон, регламентирующий этот вопрос, но невозможно, так сказать, каждого заставить следовать этому закону. Our ultimate authority is Guru, Sadhu and Shastra. Наши высшие авторитеты – это гуру, садху и шастры. Not the GBC. Now that may sound like a very revolutionary statement. А даже не GBC, хотя это можно, так сказать, посчитать таким революционным утверждением. The GBC body gets its authority from following Guru, Sadhu and Shastra. Но GBC, члены GBC имеют авторитет, так сказать, в той степени, в какой они следуют гуру, садху и шастрам. And specifically follow Guru, Sadhu and Shastra as directed to us by Srila Prabhupada. В особенности в той мере, в какой нам указал Шрила Прабхупада. So it requires devotees to be somewhat thoughtful. Поэтому преданные должны быть разборчивы и разумны. Sometimes people charge that the Krishna conscious movement is a sect, or in the Western world they say a cult. In English they say a cult, in Russian they say a sect. Часто на Западе ИСККОН обвиняют в том, что это секта. Вот в англоязычных странах называют культом, в России называют сектой. The idea is that these sects, the people join them and they just stop thinking and they just become like zombies. И, так сказать, идея в том, что в секте люди уже не думают, они становятся членами этой секты, и как бы их мозг отключается, они становятся подобно зомби. And actually many people may want to come to Krishna consciousness and become like a zombie. И, может быть, действительно, некоторые хотят присоединиться к сознанию Кришны и уподобиться зомби. That you just stop thinking and let other people do the thinking for you. Пусть прекратите, так сказать, мыслительные процессы, пусть другие думают за меня. Well, we should follow Guru, Sadhu and Shastra. Необходимо следовать гуру, садху и шастрам. But following Guru, Sadhu and Shastra doesn't mean to become a zombie. Но следовать гуру, садху и шастрам не означает стать зомби. As I was saying, in following dharma, there are general principles, but how to apply them in life practically, that requires us to understand to know what is dharma and to understand it and then practically apply it. Я уже говорил по поводу религиозности, что вот существуют общие принципы дхармы, они изложены в священных писаниях, но для того, чтобы знать, как их применить, необходимо знать их и уметь это делать, применять их в конкретной ситуации, в повседневной жизни. For instance, that story that Bhakti Chaitanya Maharaj related. Например, это история, которую сказал Бхактичитанья Махарадж. That, well, actually, he was quoting Prabhupada. It's an old story of how some sadhus, they were going to cross a river. Старая история, как садху нужно было перейти через реку. And one woman, she came and she couldn't cross by herself, so she asked if the sadhus could help. One sadhu put her on his back and took her over the river. Там была одна женщина, которая не могла без посторонней помощи перейти на другой берег. Она попросила этих садху, и один из них посадил ее себе на спину и помог ей перейти реку. So he put her down on the other side, and then the sadhus, they walked on. И он поставил ее на берег, и они садху продолжили свой путь. Then about 2 hours later, one sadhu said to the one who had carried the woman,
how is it that you carried a woman over the river? И спустя через где-то часа два пути один из садху, второй садху спросил первого, который переносил, а как ты вообще, так сказать, осмелился перенести эту женщину через реку? He replies, Cain, that, well, I just carried her over the river, but you've carried her in your mind all the way here. И ответ был таков, что я просто помог ей перебраться, перенес ее через реку, а ты до сих пор несешь ее в своем уме. So there were two. When the woman requested for help to cross the river, there were two principles which were opposing each other. Когда женщина попросила садху помочь ей перебраться через реку, было как бы два принципа, которые вступали в противоречие друг с другом. One is that a sadhu should not deal with women, or especially not touch them or carry them. Первый принцип заключается в том, что садху не должен вступать в тесный контакт с женщинами, тем более прикасаться к ней или переносить ее. The other is another principle is that one should, within one's ability, help people in distress. Другой принцип, что необходимо помогать людям, особенно если это не испытывают какие-то трудности, затруднения. So in this circumstance, the sadhu chose to help the woman by carrying her across the river. В этой ситуации садху сделал выбор в пользу второго принципа, он помог ей пересечь реку. So that is just an example of how shastric principles, they may, in practical life, they may come in conflict. Это пример того, что указания шастр, заповеди священных писаний могут в повседневной, в реальной жизни вступать в противоречие друг с другом. And considering all the different factors, we have to use our intelligence on how practically to act. И человек должен, используя свой разум и принимая во внимание различные факторы, принимать решения по поводу своих действий. And the sadhu could have, when he was asked by the woman, he could have sat down and meditated for 1 hour on what to do, but he didn't have time he just had to act then, either yes or no. И когда садху эта женщина попросила о помощи, он мог бы сесть и начать медитировать и думать час, как ему поступить, но у него не было времени, он должен был сразу принять решение, должен был действовать. Siddhanta balya chitte nakaraha halash eha hoite krishna lage sudhira manosh. One should not be lazy in understanding the proper, in coming to the understanding of the proper conclusion of Shastra. Не нужно быть ленивым в понимании, в попытках понять заключение священных писаний. Because by deliberating on the proper understanding, one's mind becomes firmly attached to Krishna. Поскольку, размышляя о заключениях священных писаний, так сказать, ум человека привязывается к Кришне. So, what is the proper understanding Каково правильное понимание of standards for deity worship, for instance? стандартов, к примеру, поклонения божествам? Well, there may be different opinions. Могут существовать различные мнения. And we should desire that deity worship be spread very widely. И мы действительно должны стремиться к тому, чтобы поклонение божествам распространялось, то есть больше и больше преданных занимались поклонением божествам. On the other hand, we don't want that it simply becomes a farce. Но с другой стороны, мы не должны допускать, чтобы поклонение божествам превращалось в какой-то фарс. People they have deities, but they spend much more time with the TV than with the deities. То есть, когда у человека есть божества, но больше времени он тратит на телевизор, чем на божества. Which is quite common, unfortunately. К сожалению, это достаточно распространено. I mean, it's an offense practically to have a TV at all. So. То есть это оскорбление вообще в этом случае иметь дома телевизор. So, should we encourage people who are not serious about it to have deities? I say no.
Должны ли мы вдохновлять недостаточно серьезных людей поклоняться божествам? Я считаю, что нет. I can't legislate your mind, Я не могу, так сказать, приказать вам, but I can warn about putting water in the milk. просто могу предупредить, так сказать, сделать предупреждение о том, что не следует разбавлять молоко водой. Srila Prabhupada gave the example. He said, now we should boil down the milk. Прабхупада говорил о том, что нужно, так сказать, выпаривать молоко. In other words, he was saying that the devotees we have, we should train them to become to a high standard. Иными словами, нужно обучать тех преданных, которые уже присоединились к сознанию Кришны, повышать их стандарты. So we want to make high standards. Мы хотим, чтобы стандарты были высокими. And we want to spread Krishna consciousness very widely. И мы также хотим широко распространить сознание Кришны. We have to be careful that in spreading widely, we don't just make it all very loose. Мы должны быть осмотрительны, чтобы желание широко распространить сознание Кришны не размыло сознание Кришны, не разбавило его. We should keep to a good standard. Необходимо придерживаться хороших стандартов. And people who want to consider themselves Vaishnavas and at the same time not follow very much, they don't need to be in ISKCON. Ну, а те люди, которые хотят считать себя вайшнавами и одновременно считают, что неважно чему-то следовать, то, в принципе, они не нужны нам в ISKCON. If you want immediate initiation, whether you're following or not, or whether you don't chant one round or two rounds, Gauriya Math is there. They'll take you. Если вы хотите тут же сразу получить инициацию, и, так сказать, неважно, следуете ли вы принципам, сколько кругов вы повторяете, 1 или 2, ну, пожалуйста, есть Гаудия Матх, они вам с радостью дадут освящение. You can just, there's no test, you just walk in and that's it, you're initiated. Нет там никакого экзамена, просто приходите и получаете посвящение. And they have many thousands of initiated followers, or not, but yeah, they're initiated. Yeah, okay. И у них тысячи последователей, так сказать, имеющих духовное посвящение. But they're not really followers because there's not much to follow. Ну, они трудно назвать последователями, потому что особо там никто ничему не следует. So I say, Prabhupada did give us standards, and let's stick to them. Ну, я сторонник того, что Прабхупада дал нам стандарты, и мы должны им следовать. Ekas chandrastamo hanti kingnatara kano picha. Srila Prabhupada often quoted that one moon can dispel all the darkness. What is the use of millions of stars? Шрила Прабхупада часто говорил, что одна луна способна рассеять всю тьму. Какой смысл в миллионах звезд? Yeah, so what other? Verse 6, that's from Balaram Acharya. Okay. I'll try and deal with them quickly as we don't have much time. Well, these are not exactly questions, but some points. Yeah, but then how am I supposed to respond to them? Well, maybe I can say about disagreement regarding understanding the philosophy of Krishna consciousness and approaches to preaching and practice of Krishna consciousness. Well, yeah. I guess it was more or less tackled by you. All right, try one and we'll see how it goes. That was the first one. Yeah. Then the second, misunderstanding and improper statements from senior devotees and leaders. It has to be more specific. There are some more questions there. Too vague. Должны быть более конкретно сформулированы вопросы, слишком абстрактно. Dear Guru Maharaj, from your lectures, I can understand that as Srila Prabhupada, you do not approve of taking bath in Radhakunda. During Kartik, I was in Vrindavan and heard that on the appearance day of Radhakunda, one can take bath in it, and I saw that thousands of people did it.
but I didn't take a risk. I'd like to know whether one can bathe in Радхакунда on this particular day. Дорогой Гуру Махарадж, из ваших лекций знаю, что вы вслед за Шрилой Прабхупадой не одобряете омовение в Радхакунде. Во время Картики я был во Вриндаване и слышал, что в день явления Радхакунды можно принять омовение, и видел, как тысячи людей омывались в ней. Но я не стал рисковать. Хочется узнать от вас насчет омовения в этот день. No, we do approve of bathing in Radhakund. Мы одобряем принятие омовения в Радхакунде. But some qualification is required for that also. Однако для этого требуется необходимая квалификация. As stated in the Nectar of Instruction, that even Narad Muni doesn't have the opportunity. В Нектаре наставлений говорится, что даже Нараде Муни не выпадает возможность принять омовение. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said that one can actually bathe in Radhakund in one's spiritual form. И Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, есть такое утверждение, что по-настоящему принять омовение в Радхакунде можно только в духовном теле. Now it's stated that by once bathing in Radhakund, one develops prem in the same way as the Sakis of Radha. Говорится, что принимая омовение в Радхакунде, человек достигает уже прему, что и сакхи. So, but we see so many people bathe at Radhakund, and 20 minutes later they're at the lassi stall. Ну, можно видеть, что тысячи людей принимают омовение в Радхакунде, после этого идут в магазин, чтобы выпить ласси. So is Shastra wrong? То есть, что здесь как бы ошибаются шастры? Where's the Radha Sakhi Bhav? И где это сакхи бхава, которую должны проявлять эти люди? So obviously it's not such an easy thing or a cheap thing. Это нужно понимать, что это не дешевка. It's just like going to Vrindavan, it's not like some kind of tourist spot. То же самое касается поездки во Вриндаван. Приехать во Вриндаван — это не значит туристам как-то куда-то приехать в это As место. we sung yesterday, Вчера мы пели Narottam Das's words, Баджан Нароттама Даса. Vishoy charya kabe shuddha habe man tabe hama harabo Sri Vrindavan. When I give up desires for sense gratification, then my mind will be purified, then I can see Vrindavan. В котором он говорит, только когда я оставлю желание чувственных удовольствий, мой ум успокоится, и только тогда я смогу войти во Вриндаван. So we should bathe in Radhakund, but we should become qualified for that also. Нужно принимать омовение в Радхакунде, но для этого необходимо сначала обрести квалификацию. From what I've ascertained from the pastimes of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in his earlier life, he went and bathed on that particular day that you're talking about, Bahulashtami. Что касается Бхактисиданты Сарасвати Такура, то вот из своих исследований его жизни, биографии, я обнаружил, что раньше, как бы в начале своей жизни, он принимал омовение в Радхакунде вот именно в этот день, о котором вы говорите, в день Бахулаштами. But later, when he had many followers, he didn't. He stopped, and none of his disciples they would bathe there. Но впоследствии, когда он стал духовным учителем, когда у него появились последователи, он перестал это делать, и ни он, ни кто из его последователей не принимал более омовения ни в течение года, ни в этот день. On the other hand, he was always bathing in Radhakund. С другой стороны, он постоянно, так сказать, купался в Радхакунде. In the lake of service to Radharani. В этом озере служения Радхарани. Manifested as his preaching activities all over the world. Это проявлялось в его проповеднической деятельности по всему миру. So, some neophyte devotee bathes in Radhakund. They're more exalted position than Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Что если какой-то преданный неофит
примет омовение в Рада-Кунде, это означает, что он занимает более возвышенное положение, чем Бхактисиданта Сарасвати. So many devotees come to me and ask, tell me what's the secret of, what should I do to make advancement? Ко мне преданные приходят и просят меня раскрыть какую-то тайну, просят раскрыть секрет, как прогрессировать в сознании Кришны. Or they want some, they discover some new thing to do. Или они что-то новое находят, какой-то новый метод, новую практику. But just the basic process given to us by Srila Prabhupada and the previous acharyas, we should have faith. That's perfect. Но мы должны иметь твердую веру в то, что этот простой метод, который дал нам Шрила Прабхупада, предыдущий ачарья, это совершенный метод. It's so simple that we might think it's incomplete. Он очень простой, поэтому мы можем подумать, что он какой-то несовершенный, недостаточный. Srila Prabhupada said that if we chant 16 rounds, the Hare Krishna Mahamantra every day and follow the 4 regulated principles, we'll go back to Godhead. Шрила Прабхупада говорил, что если мы ежедневно повторяем 16 кругов Махамантры и следуем 4 регулирующим принципам, то мы вернемся в духовный мир. But we're always thinking, well, it's too easy, you have to do something else. Но мы думаем, это так легко, не может быть, наверное, еще что-то требуется. I have to, follow strictly Chaturmasya. Нужно строго следовать, может быть, Чатурмаси. There are so many things which may be done. Много чего можно делать еще. But we should know that if we follow Srila Prabhupada's basic instructions, that itself is complete and perfect. Но мы должны понимать, что если мы просто будем следовать указаниям, наставлениям Шрилы Прабхупады, то мы достигнем совершенства. And although you may follow processes such as fully fasting on Ekadashi or following Chaturmasya or chanting lots of extra rounds, you can do that. That's good. И вы можете делать что-то дополнительное, например, полностью поститься в Экадаши, соблюдать Чатурмасию, повторять большее число кругов. Все это замечательно. But the essence of our spiritual life is our daily sadhana and service and attitude of surrender to Krishna. Но суть нашего сознания Кришны – это ежедневное следование садхане, служение и умонастроение служения. If we do so many extra things, but we don't have an attitude of surrender to Krishna, then what's the use? Если мы делаем какие-то дополнительные вещи, но не развили в себе, так сказать, умонастроение, вручение себя Господу, настроение предачи, то какой смысл во всех этих дополнительных вещах? There's one stotra or prayers, some prayers to Radharani from Shastra. Есть какая-то молитва, прославляющая Радхарани в священных писаниях. And it's stated that if you chant these prayers, it's quite a long prayers. If you chant it 1,000 times standing in Radha Kund, you're guaranteed to get the full mercy of Radha, something like that. Там говорится, что вот если вы 1000 раз произнесете эту молитву, стоя, так сказать, в Радакунде, то вы обретете, you will attain. I can't remember exactly. It's something like, you'll become a gopi. Or... То есть вы станете очень что-то или гопи, или там прему обретете, в общем, что-то возвышенное. So one devotee got very excited about this, and he printed out all the sheets of prayers, and he took them to Radha Kund. И один преданный очень вдохновился, он распечатал эту молитву на листочках и пришел на Радхакунду. He chanted it 1,000 times. И повторил 1000 раз эту молитву. He came out and he bathed. То есть вышел, то есть принял омовение. He put the pages back in his bag. Положил эти листочки обратно в сумку. And he saw that he'd left one page inside the bag. И обнаружил, что один листочек он забыл вытащить из сумки, то есть он оставался в сумке. So the idea that by some mechanical means we can, now I chant it 1,000 times in Radha. Okay, Radha, give me bhakti, give me prema. You got to do it. It says right there in the Shastra.
Смысл в том, что невозможно каким-то механическим способом гарантировать себе это. Все, Радхарани, я прочитал 1000 раз, давай мне бхакти. Я сделал это. It may be someone they never go to Vrindavan physically. They may get pure devotional service, whereas someone who lives in Vrindavan superficially, they may go to hell. Вполне возможно, что человек, который ни разу не был во Вриндаване, он может обрести любовь к Богу, а тот, кто живет во Вриндаване, может отправиться в ад. So ultimately it all depends on our attitude. В конечном счете все зависит от нашего умонастроения. Yeah. Any other question? Krishna and Subhadra came almost simultaneously. Vasudeva carried this girl to Kamsa's prison. Kamsa was unable to kill her, and she... Really, I'm not sure about Subhadra being carried simultaneously. That's not mentioned in Bhagavatam. Maybe it's mentioned somewhere else. Yeah, and she went to different parts of India. No, that's not Subhadra. That's Durga. Yeah. So where did she grow up? It's all mixed up. Yeah. It's all mixed up. They got it mixed up. So I shouldn't just read it. Yeah, just forget it. Just tell them they got. So whoever made this question got it all mixed up. So it's not answerable. Just tell them. Вопрос по поводу Кришны и Субадры, он запутан, потому что вы путаете Дургу и Субадры, поэтому как бы отвечать на этот не будет. Sometimes devotees mix watered down bhakti with general bhakti. Not clear. Okay. Yeah. We have our tradition, our ideals, but it so happens that everyone can have his opinion on fundamental. I can't understand. It's All right. really like it's not even Russian language. If you can't formulate a question clearly, that means you can't think clearly. Если вы не можете ясно сформулировать вопрос, это значит, вы не можете мыслить ясно. That means you're on the mundane mental platform. Это означает, что вы на уровне мирского ума находитесь. It's called Manoratha, or the platform of the mind. Маноратха, то есть уровень ума. What is your attitude towards mentor system of mentors? Is it necessary, and how should it be properly applied? Что вы думаете о системе наставничества? Насколько она необходима? Как ее правильно внедрять? Well, the idea that one should be guided by senior devotees is clearly part of Vaishnava culture. Очевидно, что идея, представление о том, что преданный должен получать наставление или руководство какого-то старшего вайшнава, является частью вайшнавской культуры. So this mentorship, it's an attempt to regularize it and institutionalize it. И система наставничества, это система, призванная, так сказать, привести все, построить какую-то систему, выстроить какую-то систему, организовать все это. Some devotees seem to have done very well with it, and some devotees have not been very happy with this. I guess it depends on the quality of the mentor. Некоторые как бы положительно отзываются и достигают успехов в этой системе, другие не очень, так сказать, вдохновлены. Может быть, причиной тому квалификация самих наставников.
In one of his lectures, Bhaktivinoda Madhav Maharaj, quoting you, mentioned 5 factors of spiritual advancement. Number 1, challenging service. Number 2, lifelong mission. Number 3, friendship in Krishna consciousness. I don't remember the other 2. Can you dwell on it? Can you dwell on these 5 factors? I don't remember isolating 5 factors as such. Бхактивишамба Мадхав Махарадж в одной из лекций, ссылаясь на вас, приводил 5 факторов духовного продвижения. Первый фактор сложное, трудное, какое-то ответственное служение. Второй фактор миссия на всю жизнь. И третий дружба или друзья в сознании Кришны. 2 других я не помню. Не могли бы вы подробнее рассказать об этих 5 факторах? Я не помню, чтобы я отдельно выделял эти 5 факторов. It's not something that I don't remember speaking on any 5 factors like that, and it's not something that I regularly promote. I never heard of it before, to tell you the truth. То есть, по правде говоря, я вообще первый раз слышу об этом. Maybe you misheard, or Может быть, вы maybe he was quoting someone else. I don't know. неправильно раз поняли, или может он цитировал кого-то другого, а не меня. Anyway, it sounds pretty good. The 3 are there, and if you ever find out what the other 2 are, please let me know. Но вообще звучат они неплохо, поэтому если вы вспомните эти 2 последних, то тогда, может быть... I've got a challenging service answering questions like that. Да. I have a challenging service answering questions like that. То есть у меня вот как бы первый фактор, он налицо. То есть у меня такое очень сложное служение отвечать на такие вопросы. So thank you for helping me to make advancement. Поэтому спасибо за то, что помогаете мне прогрессировать. It is mentioned in Shastra that the soul is 10,000 of hand of hair and in dimension, in dimension and находится параматма, да? And also and in his heart there is Paramatma. On the other hand, it is mentioned that Paramatma is thumb in dimension. Is what? Thumb size. Thumb size in dimension. Yeah. То есть в Писании говорится, что душа составляет размер 1/10 кончика волоса, и в ее сердце души находится параматма. С другой стороны говорится, что параматма, размер параматмы, составляет равен размеру большого пальца. Well, exactly how many millimeters or angstroms in size, I'm not exactly sure. Я не уверен относительно точного размера в миллиметрах или в ангстремах. You know what an angstrom is? Вы знаете, что такое ангстрем? Don't have any science students here. Есть какие-нибудь у нас студенты, изучавшие, что это такое? Что? 10 в минус 10 степени метра. 10 in minus 10th degree of a meter. Very small measurement. Ну, то есть очень маленькая величина. So, if you have a very good microscope, you might be able to measure Paramatma. То есть, если у вас очень сильный микроскоп, то, может быть, можно как-то измерить параматму. You think you can measure Paramatma? Вы думаете, что можно измерить параматму? He may have different sizes, but whatever it is, it's not measurable in millimeters, kilometers, or by in Vedic measurement, whatever. He's not measurable. It gives some idea, that's all.
Параматма может иметь разный размер, но нужно понимать, что его невозможно измерить ни в миллиметрах, ни в километрах, ни в других каких-то ведических даже величинах измерения. When it's said that the soul is 10,000, the size of 10,000, the tip of a hair, the word used in the verse is kalpitasya, it is thus envisaged. It doesn't say it's measured thus. It is conceived of as thus. По поводу вот этой цифры 1/10 кончика волоса в шастрах используется слово, как бы считают или ее так рассматривают. In other words, understood as very small. Не говорится, что вот размер ее составляет, а как бы кажется, что она составляет 1/10. То есть, иными словами, это означает, что размер ее очень мал. It's not a material measurement. То есть здесь речь идет не о материальном The измерении. same Paramatma, another feature, lies down in the bottom of the universe. It's Garbhadakshay Vishnu. И в другом своем аспекте Параматма находится на нижней части Вселенной, как Гарпадакашай And Вишну. there's Shiradakshay Vishnu, who expands as directly from Shiradakshay Vishnu, that is Paramatma. He also has a large form. И в Кширадакашай Вишну непосредственно Параматма также имеет изначально огромный облик. So the yogis, when they meditate on the Lord in the heart, they meditate on him being thumb size. И когда йоги медитируют на Параматму в собственном сердце, они представляют его вот имеющим размер вот большого пальца руки. It's difficult to meditate on a form which is less than an angstrom in size. Поскольку очень трудно медитировать на какую-то форму, размер которой меньше, так сказать, одного ангстрема. Okay, what other questions? Is it true that Parampara will end after Prabhupada, or some of his disciples will continue the Parampara? Правда ли, что после Прабхупады Парампара закончится, или кто-то из его учеников продолжит Парампару? Well, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Bhaktivinoda dhara kakano ruddha hoibena. In one of his last statements, he said that the line of Bhaktivinoda will never stop. Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, это одно, так сказать, из его последних утверждений, что преемственность Бхактивиноды никогда не прервется, не прекратится. So will the parampara stop after Prabhupada left? Well, Prabhupada already left our personal presence. Прекратится ли Парампара после Прабхупады? Но Прабхупада уже, так сказать, давно оставил этот мир. So look around you and come to a decision. Поэтому просто посмотрите по сторонам и, так сказать, вы получите ответ. Still, it is interesting to know whose daughter is Subhadra. Who are her parents? Все же действительно интересно, чья дочь Субхадра, кто ее родители? Interesting, very interesting. Да, это очень интересно. Well, to satisfy your curiosity, чтобы удовлетворить ваше любопытство, Vasudeva and Devaki. Васудева и Деваки. So I've understood from Srimad Bhagavatam. Насколько это понятно мне из Шримад Бхагаватам. All right, is that finished then? Well, more questions? Prasad? Bring the prasadam. There's a question. Yeah, there's a question. В Бхагавад-гите, в главе «Переводы материальных героев», в тексте 11 Кришна говорит, что когда преобладает его благости, то все врата в городе находятся в знании. Как это понять, что врата находятся в знании комментариев, и еще что врата об этом не говорится? Хотелось бы идти вратами стать. In Bhagavad Gita, in the chapter Three Modes of Material Nature, in text 11, it is mentioned when the mode of goodness prevails, all
gates of the city are illuminated by knowledge. Знание, да? Знание. By knowledge. What is the meaning of it? Because it is not explained in the purport. It's poetical language. Это поэтический язык, поэтическое такое описание. The point is that in the mode of goodness, one can see things clearly. Суть в том, что человек в гуне благости имеет способность видеть вещи такими, какие они есть. Does that mean that when you come in the mode of goodness, your eyesight improves? Означает ли это, что когда вы достигаете гуны благости, ваше зрение улучшается? You don't need to wear glasses anymore. И вам больше не нужно носить очки. It means that we see with the eyes of knowledge. Это означает, что человек начинает смотреть сквозь призму знания. We see the world as a manifestation of Krishna's energy. Начинает видеть мир, видеть, что мир – это проявление энергии Кришны. So all the knowledge-acquiring senses, the seeing, touching, hearing, tasting, smelling, feeling, that is all done, all the sensations that we experience, that is illuminated by the knowledge. И все познающие вот эти чувства освещены знанием, то есть чувства зрения, слух, осязание, обоняние, вкус, они освещены знанием. When we feel pain, we feel that we understand with knowledge this is due to some, is a karmic reaction to some misdeed. Когда такой человек ощущает боль, он понимает, что это кармическая реакция за какой-то неблагочестивый поступок, совершенный в прошлом. And the working senses of passing stool and urine and all these different things, the devotee sees them functioning, but he feels himself separate from all these things. He sees it as something. Yeah. Рабочие, так сказать, чувства, половые органы, анус, то есть они действуют, и преданный как бы наблюдает, видит их действия, но он видит, так сказать, свое отличие от них. So like that, all the senses become illuminated by knowledge. Таким образом, все чувства освещаются знанием. So, Hare Krishna, I distribute prasadam now. Сейчас я буду распространять.